ተነስተልን ክቡራን ተመልካቾቻችን የዛሬ አርብ ህዳር 9 2015 EMS መረጃን ይዘን ቀርበናል። በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳዮች ኃላፊ ሞሌፌ በትናንትናው ዕለት በአሜሪካው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ፊት ቀርበው በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ ሰጥተዋል። በአሜሪካ ተወካዮች ምክር ቤት ትላንት ምስክርነት የሰጡት በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳይ ኃላፊ ሞሌፌ የሁለቱ ሀገራትን ግንኙነት ወደ ቀደመ ሁኔታ ለመመለስ የፕሪቶሪያው ስምምነት ተግባራዊ መሆን ይገባዋል ሲሉ አሳስበዋል። በአሜሪካና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል ያለውን ግንኙነት መልሶ ለመመርመር የፕሪቶሪያው ስምምነት ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ መሆን ይገባዋል ሲሉ አሜሪካዊቷ ባለስልጣን አጽንኦት ሰጥተዋል። የአሜሪካው ምክር ቤት አባል ኮንግረስማን ብራድ ሸርማን ኤርትራም ሰራዊቷን ከትግራይ ካላስወጣች በኤርትራ ላይ ተጨማሪ ማዕቀብ ለማድረግ ይህም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂንና የማዕድን ኩባንያቸውን እንዲጨምር ትደግፋላችሁ ነው በሚል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳይ ኃላፊዋን ሞሌፌን ጠይቀዋል። ኤርትራ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ያላትን አሉታዊ ሚና በተመለከተ ከእርሶ ሀሳብ ጋር እስማማለሁ በማለት ለምክር ቤት አባሉ ጥያቄ ምላሽ መስጠት የጀመሩት ሞሌፌ የውጭ ኃይሎች እንዲወጡ በንግግሩ ላይ ስምምነት የተደረሰበት ጉዳይ ነው ሲሉ የምክር ቤት አባሉ ጣልቃ ገብተው ኤርትራ አልወጣችም እኮ በማለት ጥያቄያቸውን ቀጠሉ። ኤርትራ የዩክሬንን በተመለከተ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ላይ በቀረበው የውሳኔ ሐሳብ ከሩሲያ ጎን የቆመችና የውሳኔ ሐሳቡን ከተቃወሙት 5ቱ ሀገራት አንዷ መሆኗን በማስታወስም ኤርትራ ላይ ያላቸውን ጠንካራ አቋም በማሳየት የኢትዮጵያ መንግስትን ወደ ተመለከቱ ጥያቄዎች አምርተዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በስምምነቱ መሰረት ቃሉን ባይጠብቅ አማራጮች ይዘናልን ያሉት የአሜሪካው ምክር ቤት አባል ሸርማን የኢትዮጵያ በስምምነቱ መሰረት ሰብአዊ እርዳታን፣ መሰረታዊ አገልግሎትን እንዲሁም የሲቪሎችን ደህንነት በተመለከተ የገባቸውን ቃል ባትፈጽም እንዲሁም በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች የሚታሰሩ የትግራይ ተወላጆች ሰቆቃ እየተፈጸመባቸው ስለሆኑ መረጃዎች አሉና ይህን በተመለከተ እነዚህ ነገሮች ካልተከበሩ ኢትዮጵያ ወደ አግዋ ስምምነት እንዳትመለስ ብቻ ሳይሆን ከዓለም ባንክና ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ብድር እንድታገኝ የአሜሪካ መንግስት ድጋፍ መስጠት የለበትምና በዚህ ይስማማሉ በሚል ለምክር ቤት አባሏ ጥያቄ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከፍተኛ ባለስልጣኗ ጥያቄ አንስተዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳይ ኃላፊዋ ከዚህም በተጨማሪ በቀደም ሲል እንደተነሳው የትግራይ ተወላጆች በሌላው የኢትዮጵያ አካባቢ እየተሰቃዩ ሰቆቃ እየተፈጸመባቸው ስለመሆኑ ለቀረበላቸው ጥያቄ ሞሌፌ መንግስታቸው ይህንን አጽንኦት ሰጥቶ እየተከታተለው መሆኑን አንስተዋል። ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ያለንን ግንኙነት ለመመርመር የአፍሪካ የፕሪቶሪያው ስምምነት ተግባራዊ መሆን እጅግ አስፈላጊ ነው ሲሉም አጽንኦት ሰጥተዋል። አወዛጋቢ በሆነው የወልቃይት አካባቢን እነሱ ምዕራብ ትግራይ ነው ብለው ነው በመድረኩ የጠሩት። እዛ አካባቢ የሚካሄደው ሪፈረንደም ከዘር ማጥፋት በፊት ያሉትን ይጨምራል ወይስ ዘር ማጥፋት ከተፈጸመ በኋላ የገቡትን ነው የሚጨምረው በሚል የምክር ቤት አባሉ ላነሱት ጥያቄ ይህን ጉዳይ በተመለከተ በዝርዝር የሚያውቁት ነገር አለመኖሩን ሞሌፌ ገልጸው ይህንን በተመለከተ ሁለቱ ወገኖች እየተነጋገሩበት ነው በሚል ምላሽ ሰጥተዋል። በዛ በምክር ቤት ውስጥ ከነበረው ውይይት ውስጥ ቪዲዮን በከፊል እንመልከተው። Assistant Secretary Fee, will you support additional sanctions on Eritrea if they fail to withdraw their troops, including sanctions on President Afwerki himself and on mining in Eritrea? Thank you, Congressman. Absolutely, we concur with your assessment of the negative role of Eritrea and Ethiopia. It's, I think, a positive development that as part of these discussions, the issue of foreign forces is part of the agreement and the withdrawal of foreign forces. But we need... Eritrea does not withdraw. Yes.
You would, Yes. we would do those sanctions. I would point out that we could also look at UN Security Council efforts. Of course, Russia would veto because Eritrea is one of the 5 countries in the world to actually vote against the Ukraine resolution. We could include not only that, but we could look at an anti-shipping campaign not aimed at ships bringing food or medicine, but those bringing luxury goods to Asmara. For 2 years, the Ethiopian government has used hunger as a weapon. We have to have a contingency plan should the Ethiopian government fail to meet its conditions under these agreements. Assistant Secretary Fee, will you commit to not restoring AGOA and not supporting IMF, World Bank, et cetera, loans to Ethiopia until the Ethiopian government fulfills its obligations under the agreement, including humanitarian aid, protection for civilians, human rights monitoring, and a restoration of services, including the internet? Yes, we've made clear to leaders of the Ethiopian government that full implementation of the agreement reached in Pretoria and elaborated in Nairobi is essential to restoring the partnership that we previously enjoyed. We've got tens of thousands of Tigrayans, ethnic Tigrayans in other parts of Ethiopia that have been put in detention centers. The UN International Commission for Human Rights on Ethiopia in September of this year said that the detentions are ongoing and that reliable information indicates that torture is occurring at these facilities. Will you commit to not supporting lifting AGOA and not supporting international lending until these ethnic Tigrayans are released? Yes, this is part of our dialogue with the Ethiopian government and with all parties who committed abuses during this terrible conflict. And then there is the disputed area of Western Tigray. We saw ethnic cleansing there in November of 2020. The agreement calls for a constitutional resolution as to which regional government should control Western Tigray. That could very well mean a referendum. Wouldn't any such referendum have to include only those people who live there before the ethnic cleansing, rather than excluding those who have been driven from their homes and including those who moved in after November of 2020? Congressman, I know that issue is going to be discussed by the parties, as you said, under their constitution, and I don't believe the details about how they would conduct or any referendum or address resolution of that dispute have yet been determined. So I'm not in a position to address specifically a hypothetical scenario at this point. Gentleman's time has expired. የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽን አንድ ባለስልጣን የኢትዮጵያ መንግስትና ህወሓት ወደ ጦርነት እንዳይመለሱ አሳሰቡ። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽን የምስራቅ አፍሪካ ልዩ መልእክተኛ ሪያድ ዩሱፍ ለግብጽ መገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ ሁለቱ ወገኖች ወደ ጦርነት ከተመለሱ አሰቃቂ ሰብአዊ ቀውስ ይከተላል ሲሉ አሳስበዋል። በዓለማችን 103 ሚሊዮን ተፈናቃዮች አሉ ያሉት የዩኤንኤችሲአር ባለስልጣን ከዚህ ውስጥ 25 ሚሊዮኑ አፍሪካ ውስጥ እንደሆኑም አመልክተዋል። ተፈናቃዮቹና የሶማሊያ ስደተኞችን ለመርዳት ወደ 40 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በአስቸኳይ እንደሚያስፈልግም ጠቅሰው ይህ ቀውስ ባለበት ኢትዮጵያ ወደ ጦርነት ከተመለሱ አሰቃቂ ሰብአዊ ቀውስ ይከተላል ሲሉ ስጋታቸውን ገልጸዋል።
ባለጸጋዋ ሀገር ኳታር 200 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ያፈሰሰችበት የፊታችን ወደሚጀምረው 22ኛው አፍሪካ ዋንጫን በተመለከተ ከአልኮል መጠጦች ጋር በተያያዘ የተነሳው ውዝግብ አሁንም እያነጋገረ ቀጥሏል። የፊታችን እሁድ በሚጀምረው የዓለም እግር ኳስ ውድድር የኳታር መንግስት ከአልኮል መጠጥ ጋር በተያያዘ የገባውን ቃል ማጠፉን አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። ጨዋታው ሊጀመር 2 ቀናት ሲቀረው አልኮል መጠጦችን በተመለከተ የኳታር መንግስት የገባውን ቃል ማጠፉን ነው ምንጮችን ጠቅሶ ኤፒ የዘገበው። የዓለም እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፊፋም ዛሬ ይህንኑ በይፋ አስታውቋል። ከአዘጋጁ ሀገር ከኳታር ጋር ባደረግነው ውይይት በስታዲየሞችና አካባቢያቸው አልኮል መጠጦች እንዳይሸጡ ተወስኗል ብሏል። በነዳጅ ሀብቷና አልጀዚራ በተባለው ቴሌቪዥን ጣቢያ የምትታወቀው ሀብታሟ ሀገር ኳታር ለ22ኛው ዓለም ዋንጫ ከፍተኛ ዝግጅት ስታደርግ መቆየቷም ተመልክቷል። ለዓለም ዋንጫ የሚመጡ እንግዶችን ለማስተናገድ ባለፉት 4 ዓመታት ተጨማሪ 15000 አልጋዎች ያሏቸው ሆቴሎች የገነባች ሲሆን በአጠቃላይ 44000 ሰው ሊያስተናግዱ የሚችሉ ሆቴሎች መኖራቸውም ተመልክቷል። 2.7 ሚሊዮን ሕዝብ ያላትና በነፍስ ወከፍ ገቢዋም ወደ $70,000 የተጠጋችው በዚህም በዓለም ከቀዳሚዎቹ አንዷ የሆነችው ኳታር በጠቅላላ ዓመታዊ ምርቷም ከዓለም በ60ኛ ደረጃ ላይ መሆኗ ታውቋል። ከፊት ድህነት ወለል በታች የሚኖር አንድም ሰው የማይገኝባት ስትሆን በዓለም የእግር ኳስ ዋንጫ ታሪክ ከፍተኛ የተባለውን ሀብት ለውድድሩ አውጥታለች። እስከ ዛሬ ከፍተኛ ሆኖ የተመዘገበው 15 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር የወጣበት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2014 የተካሄደው የብራዚል የዓለም ዋንጫ ሲሆን የኳታሩ የዓለም ዋንጫ 200 ቢሊዮን ዶላር እንደፈሰሰበት ተገምቷል። ይህ አሃዝ የዓለም እግር ኳስ ዋንጫ ከተጀመረበት እንደ አውሮፓውያኖቹ አቆጣጠር ከ1930 ጀምሮ በተካሄዱ 21 ውድድሮች ጠቅላላ የወጣው ወጪ ድምር ከኳታሩ 22ኛው የዓለም እግር ኳስ ውድድር ያልነሰ እንደሆነም ተመልክቷል። የኳታር መንግስት ስለ ወጪው እስካሁን ይፋ ያደረገው ሪፖርት የለም። የፊታችን እሁድ በሚጀምረው የመክፈቻ ውድድር ላይ ለመታደም የትኬት ዋጋ 618 የአሜሪካን ዶላር ሲሆን እንደ አውሮፓውያኖቹ አቆጣጠር ታህሳስ 18 የሚካሄደውን የዋንጫ ጨዋታ ለመመልከትና በመዝጊያው ስርዓት ለመታደም የትኬት ዋጋ 1618 የአሜሪካን ዶላር ወይንም 90,000 የኢትዮጵያ ብር እንደሆነም ተመልክቷል። የአርብ ህዳር 9 2015 EMS መረጃን ከቴክኒሻን ሰውነት ተመስገንና ሱራፌል ተዛዙ ጋር በመሆን ነበር ያቀረብንላችሁ። ጤና ይስጥልን።